صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاعتفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سرور. يا الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. يا الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخائفين، يا مهيئ يا ممجد، يا إمام القبلتين. يا الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين، حوضك الصاد المبرر وردنا يوم النشور. يا الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. عليم السر وأخفى مستجيب الدعوات، ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات. يا الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. والصلاة الله على أحمد عند تحرير الصدور، أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير. يا الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتبرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد تخرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوادي الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتخرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات كافة عامة وإلى رد النبي مصطفى رسولنا صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وإفضل المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر لا تعسر يا كريم رب يسر لا تعسر يا كريم رب يسر لا تعسر يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, malam ini kita sambung kitab intibati bagi kitab Ihya Ulumuddin, iaitu dalam tajuk adab. Tajuk bersalih adab-adab bergaul, adab bergaul dan bermasyarakat. Dia adab bergaul dalam masyarakat ni. Islam suruh kita menjaga akhlak kita dalam hidup bermasyarakat kita, sebab kita jenis manusia yang bermasyarakat, bukan jenis kita duduk seorang-seorang atas bukit, bukan kan? Jadi kita bermasyarakat, kita ada adab-adab dia. Sebagaimana firman Allah SWT,
fa asbahtum bi ni'matihi ihwanan, maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah satu nikmat Allah Taala untuk orang Islam, iaitu bersaudara. Kan kita antara nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita ni bersaudara. Walaupun daripada apa bangsa pun asal dengan Islam, maka kita ni adalah bersaudara. Jadi dalam bab kita bermasyarakat, kita kena jaga dia punya adab-adab. Kita bermasyarakat kerana kita cintakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berkawan kerana kita cintakan Allah. Sebab apa? Sebab Allah perintah, kan? Sebab Allah perintah kita bersaudara. Kita baik dengan jiran, kita baik dengan seluruh masyarakat. Tak kira lah orang tu tukang sapu ke, orang tu tukang kebun ke, kita cinta dia kerana apa? Kerana Allah. Kenapa? Kerana Allah. Kerana kita kaitkan dia dengan dia ni, kalau macam contoh yang lepas, anak murid, kan? Kita cintakan dia sebab dengan ada anak murid lah, maka kita boleh mengajar, kan? Dan boleh kita menyampaikan segala ilmu-ilmu Allah. Jadi kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kasih, kan satu orang tukang masak tu, apa kait pula dengan Allah Ta'ala? Kerana dia masak untuk kita, contohnya dia masak untuk kita, dapat kita makan. Dengan nikmat yang kita dapat makan tadi, kita sihat, tubuh badan kita sihat sebab kita makan daripada masakan dia tadi, maka kita dapat ibadat kerana Allah, maka kita kait juga dengan Allah SWT. Selain itu dia kata, ni sambung lah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid daraini amin. Selain itu termasuk juga dalam golongan ini, golongan apa? Golongan yang kasih ataupun mencintai seseorang itu kerana Allah. Selain itu termasuk juga dalam golongan ini orang yang mencintai seseorang yang suka menyampaikan sedekah atau zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ia mencintainya kerana Allah. Kita kasih, kita sayang kepada orang yang suka bersedekah, orang suka mengeluarkan zakat. Orang ni dia orang kaya, dia dengan kekayaan yang Allah bagi kepada dia mengeluarkan zakat, dia rajin bersedekah. Jadi kita cintakan dia kerana Allah. Kerana apa? Kerana dia ni satu orang yang sudah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kasih kepada orang kerana Allah. Demikian pula seseorang yang mencintai pembantunya yang membantu dirinya untuk mencuci pakaian. Kita ada pembantu, atau dia ni kerja dia membersihkan rumah kita, bersihkan lantai rumah atau memasak makanannya. Kemudian dengan demikian itu dia dapat mencurahkan ilmu, pengetahuan serta amal soleh. Oleh kerana kita ada pembantu tadi, dapatlah kita fokus kepada amal-amal soleh kita, ya? Tak adalah kita nak heboh nak buat kerja-kerja ni sebab kita ada pembantu. Jadi dengan sebab ada dia, jadi urusan kita ni dengan Allah Ta'ala mudah. Kita nak tinggalkan, kita boleh fokus kepada amal ibadah, amal soleh. Jadi maksudnya menggunakan pembantu untuk menjalankan tugas-tugas tadi adalah untuk terus menerus dapat ibadat. Itu juga termasuk dalam golongan orang yang mencintai kerana Allah. Sebab tu dalam hadis 7 golongan, Nabi kata 7 golongan yang mendapat naungan di padang mahsyar nanti, yang mana hari itu tidak ada naungan kecuali ada 7 golongan. Antaranya orang yang dia berkasih-kasih kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Macam kita ni, pertemuan kita kat surau ni kerana Allah, dan kita berpisah juga kerana Allah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam 7 golongan tadi. Sementara itu seseorang mencintai orang yang memberikan nafkah dari hartanya dan mencukupi pakaian, makanan serta tempat tinggalnya, dan juga segala keperluan yang diperlukan dalam kehidupan dunia. Dan maksudnya ialah bahawa dengan demikian itu ia dapat memusatkan perhatian dan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu, pengetahuan atau melakukan amal soleh yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka orang ini pun termasuk golongan yang mereka mencintai kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang salaf dahulu, sebahagian antara mereka itu ada yang segala keperluannya ditanggung dan dicukupkan oleh hartawan dan mereka yang berkemampuan.
Orang salaf dulu, bukan salaf dulu, orang hari ni pun ada juga, dia mampu, dia sponsor. Satu orang belajar Mesir contoh, dia tak apa, dia sponsor di Ma'at Hafiz, belajar sampai khatam, pakcik sponsor gitu kan. Jadi sebenarnya amalan-amalan itu adalah amalan orang salaf dahulu. Sebagian antara mereka itu ada yang ada keperluan harta. Jadi segala keperluannya ditanggung dan dicukupi oleh hartawan yang mereka yang berkemampuan. Maka kedua belah pihak tadi, baik yang memberi kegembiraan atau yang diberi kegembiraan, adalah termasuk di dalam mereka yang saling cinta mencintai untuk keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Apabila seorang itu mengahwini seorang wanita yang solehah, yang dengan demikian ia dilakukan agar dirinya terhindar dan terjaga daripada godaan syaitan dan dapat menjaga agamanya, dan agar dapat dikurniakan oleh Allah SWT seorang anak yang soleh, atau seseorang yang mencintai isterinya kerana isteri itulah yang merupakan perantara atau alat kepada pelaksanaan hukum-hukum Islam, maka kedua-dua golongan ini juga termasuk dalam mereka-mereka yang cinta mencintai kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dengan isteri kita kan, kita kahwin dengan dia, niat kita supaya terhindar daripada segala maksiat-maksiat kan. Kemudian kita kahwin dengan isteri kita supaya akan lahirnya daripada zuriat, daripada rahim isteri kita tu anak-anak yang soleh. Maka kita masuk orang yang cinta mencintai kerana Allah. Kadang-kadang kita tak tahu yang rupanya selama ni kita datang masjid, datang surau, bertemu, sembang-sembang tu, sambil-sambil lepas kuliah minum kita balik, rupanya kita tu termasuk orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah. Lepas tu kita suka dengan orang yang buat baik, kita sayang dengan orang kita, dengan isteri kita, rupanya itu pun dikaitkan cinta mencintai kerana Allah. Jadi maknanya segala kehidupan kita ni, segala kehidupan kita tu lah untungnya kita orang Islam kan. Sama ada dikurniakan, diberi, diuji dengan pahala pun kita dapat pahala, diberi nikmat pun kita dapat pahala. Kadang-kadang ibadat yang kita buat secara khusus pun, sembahyang, puasa, diberi pahala. Kadang-kadang satu amalan yang kita tak sangka pun, rupanya itu juga dikira sebagai satu ibadah. Kita ingat kita duduk setempat, duduk berzikir la ilaha illallah, itu bukti kita cintakan Allah. Tapi sebenarnya niat kita kahwin tu pun dengan isteri kita atas sebab kalau makin lama makin tak kahwin, kalau kita lewat-lewat kahwin dengan maksiat, takut terjebak dalam maksiat, mudah-mudahan kita kahwin dapat anak yang soleh, maka itu pun cinta mencintai itu dikira sebagai kerana cinta kerana Allah. Juga seseorang yang dalam hatinya ada perasaan cinta kepada Allah dan dunia, seperti seseorang yang mencintai seorang guru yang mengajarnya ilmu pengetahuan, baik ilmu agama atau ilmu lainnya, lalu ia memberikannya perbelanjaan sehingga tidak lagi memikirkan keperluan dunia, umpamanya dengan mengembirakan hatinya dengan cara memberikan sebahagian hartanya, maka orang ini pun termasuk dalam golongan mereka yang cinta mencintai kerana Allah. Sememangnya syarat mencintai Allah bukan dengan tidak mencintai harta dunia sehingga dunia ditinggalkan terus. Itu tidak benar. Maknanya syarat mencintai Allah bukan dengan tidak mencintai harta dunia sehingga dunia ditinggalkan terus. Itu tidak benar. Sebab isi doa yang diperintahkan oleh para nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencakupi antara kepentingan dunia dan akhirat, sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran. Jadi dia kata syarat mencintai Allah bukanlah tak mencintai harta dunia sehingga dunia ditinggalkan terus. Tinggalkan dunia menunjukkan kita cintakan Allah, tak semestinya. Sehingga dunia ditinggalkan terus, itu tidak benar dia. Sebab isi doa yang diperintahkan oleh para nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencakupi antara kepentingan doa dunia, antara kepentingan dunia dan akhirat.
Sebagaimana yang tertera dalam ayat Al-Quran, yang kita jadikan ayat Al-Quran ni sebagai doa kita. Dan doa ni dia punya inti dia, ataupun kesimpulan bagi segala doa-doa yang kita baca tu, inilah inti dia. Iaitu apa dia? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Artinya, dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Jadi dalam doa pun kita minta, dunia pun kita minta baik, dan akhirat kita minta baik. Bukan dunia yang kita tinggal kita minta akhirat je, dunia pun nak baik. Dan juga dalam hadis disebutkan satu doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka rahmatu annalu biha syarafa rahmatika fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu sesuatu rahmat yang dengan itu dapatlah saya memperoleh keutamaan kemuliaanmu di dunia dan akhirat. Demikianlah arti yang sebenarnya dalam persoalan mencintai Allah dan cinta mencintai kerananya. Jadi kita cinta kasih kepada jiran, kita kasih kepada sahabat-sahabat kita, kita kasih kepada orang sekeliling kita ni dengan sebab kebaikan dia, kebaikan yang tadi menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kasihkan dia kerana Allah. Jadi tak lari daripada amal ibadat kita yang kita buat tu, walaupun tak nampak secara formal, secara khusus, tapi sebenarnya kita termasuk di kalangan golongan orang yang berkasih-kasih, cinta mencintai kerana Allah. Selanjutnya perlu kita maklum bahawa apabila kecintaan kerana Allah sudah benar-benar kuat dalam jiwa seseorang, maka itulah yang akan menimbulkan perasaan menghargai, suka menolong dan dermawan, membelanjakan segala yang dimiliki, baik jiwa, harta dan ucapan yang berupa nasihat yang baik dan terpuji. Perbezaan setiap manusia dalam perkara kecintaan sebagaimana dihuraikan di atas adalah bergantung pada kesedaran dan keinsafan mereka tentang erti kecintaan kepada Allah SWT itu sendiri. Kadang-kadang seseorang itu akan menerima satu ujian dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan keuntungan atau bahagian untuk dirinya sendiri. Bahkan kadang-kadang ia memenanginya sehingga untuk dirinya sendiri tidak ada bahagian yang diperolehinya. Ada kalanya juga bahagian itu diperoleh oleh orang yang dicintai itu kesemuanya. Sementara itu ada pula cinta yang dilakukan dengan cara meninggalkan sebahagian dari haknya dan hanya sebahagian sahaja yang diambil. Umpamanya seseorang yang dengan rela hati memberikan sebahagian dari harta miliknya kepada kekasihnya, baik separuh atau sepertiga atau sepersepuluh. Dari kadar yang diberikan itu dapat dinilai betapa besarnya atau betapa tingginya nilai kecintaannya, sebab tidak dapat diketahui tahap kecintaan itu melainkan dengan mengorbankan sesuatu yang dicintainya. Seseorang yang sangat mendalam cintanya dengan sepenuh hati mencintai, pastilah tidak ada sesuatu benda yang masih dicintai kecuali apa yang paling dicintainya tadi. Oleh sebab itu, tidak perlulah dirinya memiliki atau menahan apa-apa pun asalkan yang dicintainya itu masih tetap dalam genggamannya. Contohnya demikian itu ialah perbuatan yang dilaksanakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia telah menyerahkan seorang putrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya ia adalah jantung hati dan penghiburnya. Bahkan seluruh hartanya diberikan untuk kepentingan agama. Ini tahap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apabila tahap kecintaan kepada Allah SWT, sehingga kan apabila Nabi offer untuk infak demi agama, maka dia telah menginfakkan seluruh harta dia. Sehingga kan bila ditanya apa yang dia tinggal, sebab dia dah infak seluruh harta dia, dia kata aku tinggalkan Allah dan Rasul. Itu tengok tahap kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tahap kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ada saja majlis maulid mana-mana pun dalam Malaysia ni, ada dia pergi. Dia tahu di Pahang ada maulid, sampai dia ke sana. Dia tahu di Rembau ada maulid, sampai dia ke Rembau untuk duduk dalam majlis maulid tu, dalam majlis selawat, dalam majlis kasidah memuji-muji Nabi SAW. Dia akan sampai. Kerana apa? Kerana kecintaan dia kepada baginda Nabi SAW. Ada yang tahap, dan bila kita kata okey, kita nak buat penuhi Maulid Rasul, jadi kita infak untuk penuhi ni. Kita tak minta duit orang ramai, cuma kita nak infak. Siapa nak infak untuk baginda Nabi SAW? Ada terus orang demi kecintaan dia kepada saya 2 ekor kerbau, kata contoh kan. Ada. Sebab apa? Tak ada fikir-fikir lah, kerana kecintaan dia kepada baginda Nabi SAW. Macam mana saya nak buat? Oleh sebab itu, maka dapatlah diambil kesimpulan dari huraian di atas bahawa seorang yang mencintai seseorang alim atau seorang ahli ibadat, atau mencintai seseorang yang suka menuntut ilmu pengetahuan atau mengerjakan ibadat atau apa sahaja amalan kebaikan, maka orang tadi benar-benar dianggap mencintai kerana Allah. Dan kita cinta kasih kepada orang alim, kita kasih kepada satu orang ahli ibadat, kita cinta kepada satu orang penuntut ilmu, atau satu orang yang suka mengerjakan ibadat, apa sahaja amalan kebaikan, maka orang tadi benar-benar dianggap mencintai kerana Allah semata-mata. Dalam perkara ini tentulah ia memperolehi pahala dan kurniaan dari Allah menurut kadar yang ditimpa atau tahap kekuatan cinta yang dibuktikan olehnya. Dan dalam bab cinta kerana Allah. Kemudian ada yang kedua, bab benci kerana Allah. Kita benci satu orang ni kerana Allah. Macam mana pula benci seorang kerana Allah? Kita cinta seorang kerana Allah dan kita benci seseorang kerana Allah. Ketahuilah bahawa setiap seorang yang mencintai orang lain kerana Allah, tentu dia akan membencinya kerana Allah juga. Misalnya, apabila engkau mencintai seseorang dan sebab cinta tadi ialah kerana orang tersebut taat pada Allah, dan oleh sebab itu tentulah ia dicintai oleh Allah. Maka andai kata orang tadi melakukan maksiat kepada Allah, maka sudah pasti kau akan membencinya, dan ia juga dibenci oleh Allah. Sebab apa kita benci dengan dia? Dan kita benci dengan perangai dia. Sebab apa? Sebab dia telah melakukan maksiat kepada Allah. Jadi kita benci dia kerana Allah pun benci dia, sebab dia telah melakukan maksiat. Kita cinta dia, kita kasih kepada dia sebab apa? Sebab Allah kasih dia, sebab dia ahli ibadat, dia orang soleh, orang yang baik-baik. Maka kita kasih kepada dia kerana Allah kasih kepada dia. Kita benci kepada dia sebab Allah benci kat dia. Benci sebab apa? Benci lah, tua-tua pun tak semayang kan? Contoh, buat maksiat, tak semayang tu sebesar-besar maksiat. Jadi kita benci dengan maksiat itu. Jadi seseorang yang cinta mencintai kerana satu sebab, tentunya akan membenci kerana sebab yang berlawan. Kita cinta kerana Allah, benci pun kerana Allah. Menampakkan kebencian itu ada kalanya dengan menahan lisan, jadi tidak bercakap-cakap atau berbicara. Malas pun layan dia. Orang semain Jumaat dia sibuk minum teh ni. Kita menampakkan kebencian tu. Ada kalanya dengan menahan lisan, jadi tidak bercakap-cakap atau berbicara, ataupun dengan jalan tidak merapati hubungannya lagi. Malas nak kawan. Ataupun dengan jalan tidak merapati hubungan lagi. Bahkan ada kalanya dengan menjauhinya sama sekali. Hati tawar lagi, sebab dia telah melakukan maksiat dengan Allah. Allah benci dia, maka kita benci kerana Allah. Mungkin juga dengan cara menyedikitkan atau mengurangkan perhatian kepadanya, atau menganggapnya ringan dan kurang berguna. Malah apabila terasa perlu dengan cara berkeras kepadanya, baik dengan ucapan atau tindakan, terpulanglah untuk memilih cara mana yang terbaik.
sesuai dengan kecil atau besarnya tahap kefasikan atau kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tadi. Kadang dengan kita senyap, kita marah, kita lari daripada dia sebab benci dengan maksiat yang dilakukan tadi. Dan ada kala perlu dengan cara keras. Namun demikian perlulah diingatkan bahawa setiap manusia kadang-kadang tergelincir. Manusia ni kadang-kadang tergelincir sehingga tanpa disedari melakukan sesuatu kesalahan. Sebab tu kalau jemaah tabligh ni dia punya kaedah dia kan, dia tengok orang, dia kata kalau orang tu dah masuk dan jatuh dalam longkang, maknanya kalau orang tu dah hanyut dalam maksiat, maksud dia orang tu dah hanyut dan jatuh dalam longkang, takkan kita nak pandang je, kata kan, takkan kita nak pandang je. Maka tugas kita lah pergi naikkan dia balik daripada dalam longkang tu, naikkan dia. Jadi begitulah pendekatan sahabat-sahabat kita daripada jemaah tabligh kan. Dia tak tinggalkan, dia akan tujuh. Baru ni saya mengajar di surau Semerbuk, ada jemaah tabligh dekat surau Semerbuk tu, 6 orang daripada Miri, Sarawak, 3 orang mu'alaf. Ada satu tu mu'alaf berapa tahun dah, 12 tahun dah, 12 tahun bukan mu'alaf lah, 12 tahun bukan mu'alaf. Ada satu 7 bulan, satu tu baru sebulan. Yang sebulan tu ni tatu penuh ibadah masuk Islam, tapi diikut jemaah tabligh. Jadi saya semalam saya jumpa lagi di surau kan, orang-orang tanya, dia maknanya ada seorang lagi, seorang tu pun baru juga daripada Miri, tapi sampai Kuala Lumpur hilang kan. Dia sampai Kuala Lumpur dah kena dia agaknya jumpa kawan ke apa kan, langsung lah keluar daripada jemaah tu. Jadi pendekatan tabligh, pendekatan dia kata kalau dah orang tu dah masuk dalam longkang, takkan kita nak tengok je, maka kita ulurkan tangan lari. Itu maksudnya kadang-kadang dia kata, namun demikian perlulah diingatkan bahawa setiap manusia kadang-kadang tergelincir. Kalau kita nak biarkan, takut-takut nanti disalahkan kita. Dia kata, aku kalau dia ajak aku dulu pergi masjid, aku pergi surau, tapi dia tak pernah pun ajak aku, dia tinggalkan aku macam tu. Dia claim kat akhirat esok, dia kata kita tak ngajak. Namun demikian perlulah diingat bahawa setiap manusia kadang-kadang tergelincir sehingga tanpa disedari melakukan suatu kesalahan. Sekiranya orang itu dianggap terkeliru dan telah menyesal akan kesalahannya serta tidak mengekalkan kesalahan itu, tentulah dia akan dapat mencari jalan untuk memperbaikinya. Dalam perkara ini juga, dalam perkara yang demikian ini adalah ia menutup keburukannya. Kadang tergelincir kan, tergelincir tu bila dah elok balik tu, takkan kita nak tinggalkan dia. Kita benci dia kerana Allah, kerana perangai dia tu. Bila dia dah kembali taat Allah, kita kasih kepada, cinta kepada dia kerana Allah. Wallahu a'lam. Dan sifat-sifat yang diperlukan dalam memilih sahabat. Apakah ciri-ciri sifat-sifat yang kita perlukan dalam kita memilih sahabat? Perlu kita ketahui bahawa tidak semua orang boleh dijadikan sahabat. Dalam perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalitu. Artinya seseorang itu menurut agama, jalan kekasihnya, maka oleh sebab itu dalam kamu semua meneliti orang yang digauli. Satu orang tu dia mengikut jalan sahabat dia. Kalau kita sahabat dengan orang yang baik-baik, orang soleh,
maka kita insya-Allah kita pun akan mengikut jejak sahabat kita. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang fasik, maka tak mustahil kita pun akan ikut jalan orang fasik ni. Sehari dua mungkin dah boleh tak apa kan. Dah hari-hari kawan dengan dia pun dah kita tengok seronok pula kawan ni, enjoy Kalau kawan dengan grup-grup ni sensi surau kan, ni tukar sekali-sekali. Lepas tu tengok seronok pula kan, dia pula bawa pula kawan-kawan dia yang lain sama ragam kan. Seronok pula. Jadi itu Nabi kata, seseorang itu menurut agama jalan kekasih. Maka oleh sebab itu adalah kamu semua meneliti orang yang digauli. Oleh sebab itu sahabat yang nak dipilih mestilah memiliki keistimewaan, sifat-sifat yang baik dan disenangi untuk dijadikan sahabat. Pada dasarnya sifat-sifat itu ialah akal yang baik, berbudi pekerti, bukan termasuk golongan orang yang fasik, dan bukan pula golongan orang yang sangat tamak dalam perkara keduniaan. Kalau kita berkawan dengan orang tamak dengan keduniaan, kita pun akan jadi tamak juga, dan kita pun akan terpengaruh konfliknya. Jadi kalau kita berkawan dengan orang baik-baik, orang yang ahli-ahli zikir, kita pun akan terikut juga. Kita pun akan terikut. Orang masjid, kita pun akan ikut juga. Perihal akal, ianya memang merupakan modal atau asas dalam kehidupan. Sebab inilah yang pertama sekali wajib diperhatikan untuk memilih sahabat. Kita ni dah tua-tua, pandai lah pilihkan kawan dan tak ada masalah lah. Tapi yang kita nak ingatkan ni, anak-anak kita, cucu-cucu kita ni, pilih sahabat tu macam mana. Tengok anak kita, perangai dia tu ikut sahabat. Kadang-kadang tengok kat sekolah, dia kawan dengan yang jenis orang yang mulut tak ada insurans, dengan kawan tak ada insurans, dia jenis cakap mencarut di balik rumah ni, pandai pula dia mencarut. Kawan, bukankah tiada gunanya bersahabat dengan orang yang tamak atau kurang akal? Sebab ianya akan membawa perasaan yang tidak selesa dan perselisihan pendapat semata-mata. Sekalipun persahabatan itu telah lama terjalin, ada seseorang yang berkata bahawa memutuskan persahabatan dengan seorang yang kurang akalnya itu adalah sebagai suatu pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perihal kebaikan budi pekerti seperti mestilah menjadi perhatian. Sebab barang siapa yang jiwanya dapat dikalahkan oleh nafsu marah, syahwat, bakhil, pengecut atau penakut, apalagi kalau hawa nafsu yang buruk itu sentiasa diturut, maka sama sekali tidak ada faedah bersahabat dengan manusia yang sedemikian, kawan dengan orang yang ikut nafsu. Perihal orang yang fasik, siapa orang fasik? Orang fasik ni yang berterusan melakukan maksiat. Orang yang fasik yang berterusan dalam kefasikannya, maka mereka tidak layak untuk dijadikan sahabat. Tapi kalau niat kita berkawan dengan dia untuk nak tarik, tak apa kan? Ini kita berkawan dengan dia untuk kita sendiri kita tarik. Bahkan menyaksikan mereka menimbulkan rasa acuh tak acuh dalam urusan kemaksiatan, dan dapat melenyapkan jiwa yang benci kepada kemaksiatan. Lagipun seseorang yang tidak ada rasa takut kepada Allah SWT itu mungkin akan melakukan penipuan atau kecurangan terhadap sahabatnya, juga tidak tetap persahabatannya, malah sebaliknya, yakni berubah pendirian kerana mengikut tujuan dan kehendaknya, sebab ia hanya menjurus kepada kepentingannya sendiri. Yang berlaku dia berkawan bukan kerana Allah. Itu yang bila tak ada kepentingan, apa berlaku? Tengok rapat sangat dah kan. Mungkin akan, lagipun seseorang yang tidak ada rasa takut pada Allah SWT itu mungkin akan melakukan penipuan atau kecurangan terhadap sahabatnya, juga tidak tetap persahabatannya. Kat mana kita tengok yang berlaku? Yang jenis sahabat dia tak ni, malah sebaliknya dia berubah-ubah pendirian kerana mengikut tujuan dan kehendak. Apa kehendak? Kehendak dia dunia. Bila tak dapat, itu yang dia berlaku. Ni filem ni dalam filem apa ni? Politik lah kan? Bersahabat dia orang mungkin akan melakukan penipuan kecurangan terhadap sahabatnya, juga tidak ada tetap persahabatannya, malah sebaliknya yang berubah-ubah pendirian kerana mengikut tujuan dan hendaknya, sebab ia akan menjurus kepada kepentingan sendiri, bukan kerana Allah. Tak dapat dunia kat sini, aku lagi sini huru hara Malaysia tak selesai.
Itu contoh lah, nak contoh lain macam tak kena. Contoh lain tak ada. Dalam perkara ini Allah SWT telah mengingatkan kepada kita dengan firman-Nya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawa. Dan janganlah engkau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam Al-Quran, serta ia menurut hawa nafsu. Jangan engkau patuh pada orang yang hatinya lalai daripada ingat Allah. Dan yang lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami dalam Al-Quran, serta menurut hawa nafsu. Jangan jadikan mereka ni sebagai ketua, dan sebab arahan mesti mengikut nafsunya. Lagi firman Allah, ni sahabat-sahabat ni, sahabat-sahabat yang lalai kepada Allah ni. Jadi kita tak boleh ikut. Lagi firman-Nya, wallahu a'lam. Sampai situ cukup lah. Jadi jelas dalam bab ni kita pun tahu sebenarnya ciri-ciri memilih sahabat ni. Pilih sahabat yang orang yang taat perintah Allah, orang yang membawa kita kepada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya dalam taman kita ada kawan-kawan yang jangan lupa malam ni ada kuliah. Itulah sahabat-sahabat yang baik, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak adalah, jangan lupa malam ni ada gombal tu, ada macam kemah banyak tu, macam ada konsep tu. Jangan lupa tu, support. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.